САС вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Қырымда да 5 адам коронавируснен хасталанды. Хасталарынан алын насыл. Devlet yardımının Yarımadanın Şarkı regionunda yaşayan iş adamları faydalandыlar. Kırımның şifahane ve musafirhaneleri musafirlerini kabul etmege hazırlanalar. Yarımadada kahvehane ve restoranlar işini yanıdan başladılar. Müşterilerini nasıl kabul edeler ve şartlar nasıl? Rusya prezidenti Vladimir Putin devlet destegi boyunca yanı çarelerini tasdiqladı. Koronavirus sebebinden martның 1-nden başlap öz biznesini kapatkan şahsi iş adamlarına devlet tarafından 12 binden ziyade ruble yardım olarak ayrılacak. Yanı çareler 3 ayga mart, aprel ve mayıs aylarına darqala. Umumen iş adamları 36 binden ziyade ruble elde edecekler. Tibbi xadimlerinin içtimai ağlarda yollagan bir müracaatının 1 saat içinde cevap verildi. Bu haqda Kırım yolbaşçısı tibbi müesseselerinin baş hekimlerinin geçirgen videokonferensiya bağı vasıtasıyla haber etti. Bundan da gayrı Sergey Aksyonov koronavirus infekциясына karşı kureshken hekimlerge teşekkürler bildirdi. Слова уважения и благодарности всем без исключения. Если есть какие-то вопросы, связанные с поддержкой непосредственно конкретных медицинских учреждений, обеспечением лекарственными препаратами, СИЗами и так далее, вопросы нормативки какие-то, то есть вот что необходимо на сегодняшний день вам помочь, коллеги, для того, чтобы создать комфортные условия для вашей работы. Там, где человек носит защитный костюм 12 часов, да, он не работает с ковидными больными, но тем не менее это дополнительная нагрузка и так далее. Посмотрите, сформируйте предложения, коллеги. Я вас поддержу, пожалуйста, на любом уровне, на республиканском и готов на федеральное выйти. Главное, чтобы мы понимали, что ко всем отношение ровное и справедливое. Топлашуда белли olğanına көре Семашка adlı çok profillik tibbi merkezinin yanında yanı infeksion госпиталь kurulacak. Керек olğan vaqıtta o yerde koronavirus hastaları tedavilenecek. Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov mektep mümürötlerine distansiyon tahsil beruvge hazırlanmağa havale etti. Bunun için 63 talebeni smartfonlarla temin edecekler. Onlardan online şekilde tahsil almağa imkanları yok edi. Koronavirus pandemiyası sebebinden dersler nasıl formatta geçirileceği şimdilik daha belli değil. Yarımadada anayasaga tuzutuvlar көрсөтүлүвү boyunca rey beruvge hazırlık ketти. Temelli tuzutuvlardan biri devletinin tarihi hatırasını saklap kalmaktır. Kırım sakinlerinin sözlerine göre ecdatlarımızın galibelerini hatırlamak ve bunu gelecek nesilge yetkizmek her-birimizin boyun borcumuzdur. Это дело чести каждого гражданина, само собой гражданский долг, поэтому я призываю всех наших соотечественников, крымчан, прийти и поддержать те изменения, которые все мы вместе будем вносить. И я глубоко убежден, что жизнь наших граждан от этого станет только лучше. Hatırlatamыз, memleketimizin esas kanuna tuzutuvlar көрсөтүлүвү boyunca rey beruv iyilinin 1-nji kunu keçirilecek. Cumhuriyetimizde COVID-19 hastaları eksilmi 4 adam ahmenjetti ve 1 adam Karasuv bazarda belgilendi. Tafsilatlar Muhammed Zikiryayev'nin reportajında. Kırım hastahanelerinde 136 koronavirus hastası buluna. Ularının 4'ü ağır alda, 3 adam reanimatsiyada, 9 adamны pnevmoniya diagnozının госпитальге yatkızdılar. За сутки в обсерваторы были помещены 55 человек. 37 это лица, которые пересекли государственную границу, 37 человек, аэропорт 16 человек и 2 человека железнодорожным транспортом, которые добрались до Республики Крым. Бүгінгі күнде тибби көзетувде 2628 адам булуна. За последние сутки взято под наблюдением 190, снято 119 человек. Из них по динамическим наблюдениям на дому 1376 человек. В стационарах 257 человек, поступило 10, выписано 34 человека. Также на лечении в стационарах находится 175 пациентов с небольничной пневмонией, 12 из них тяжелых. Число госпитализированных за последние сутки с подтвержденным диагнозом небольничная пневмония составило 9 человек, выписано 16. В обсерваторах количество человек увеличивается. Всего 995 человек, изолирован за сутки со всех мест 129 человек и выбыло 22 человека. Кырымда коронавирус инфекциясының дарқалу динамикасы музбет қала. Сәкенлер маскалар кейіп юрелер. Ну, так как я сама медработник, видела все это и очень прекрасно понимаю, что надо обязательно, особенно у того, у кого многодетные семьи.
потому что все-таки опасность есть заболеть. Вот поэтому я думаю, что маски нужно ходить. Конечно, я неправильно, нужно так вот ходить. Но это помещение, на улице, в принципе, можно вот так. Я считаю, что это максимально важно, потому что нужно оберегать и свое здоровье, и своих близких от заражения коронавирусом. Қиын вазиетте девлет чоқ балалы қоранталарға диққат айрат. Туневан нефақа фонды параларны кечірі башлады. 189 бен балаға 10 бен рубле берілді. Фатиме Сейдаметова, Мухаммед Зикиряев, Рафаэль Вахидов, Милет Ичон. Зорлап намусына тоқынув ве өлдірув. Еді қойу районында әйләк олған қышчықның айлесіне яқын олған 39 яшлы ер кіші бойлы қабатны бойнуна алды. Тақиқатның малюматына Корея майысының 31-де қышчықның бабасы арқадашларымен сархош алда балық тұтайды. Баба қызына евге қайтмаға рұқсет берді, ер кіші есе оны озғармаға істек білдірді. Елда бұл кіші пис әрекетлерден сон баланы суға итерді. Жесет Шимали Қырым каналының түбінде тапылды. Шымды ер кіші яқаланды, жинайы ішнің бақылуы девам ете. Получены доказательства его причастности к жестокому преступлению. Им дана явка с повинной. В настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия, направленные на детальное установление трагических событий. Также в отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности. Ахмеджет Бақчысарай Ақияр трассасында юз берген қазада 2 адам иләк олды. Четел арабасының 40 яшлы айдавжысы қаршы yolға чықып, яқынлашқан ерлі машинаға ұрылды. Оның айдавжысы иләк олды, қазанын себепчісі олған араба ішінде есе бір yolcu вефат етті. Шымды полислер тешкеру кечерелер бұндан сон қарар алынacak. Қырым шirketlері devletten yardım alınıvı devam eteler. Mikrozayм ve alçak faizli kreditler 2 ay devam etken karantinden son istisal gayrıdan tıklenilüvü için imkanlar açtı. Bizim televizyon takımımız Keriç'teki demir kesilüvü ve el işi цехlerinde bulundu. Kırımның şarkında iş nasıl doğrultulğanı hakkında Fatime Сейдаметова bile. Аблемит Умеров Озина Дашинен Берабер көтергіч үстіне 10 тонналық демир япрағыны ерлештірелер. Тез яда демирнің кефеті тешкереле. Шеретнің топесінде ве тубунде көзгі ерлештірілген. Оның ярдымынен демирнің үстіндегі тот ве қыш ерлеріні қайдетмеге мүмкін. И оператор потом при помощи вот этих кнопок отбрасывает это все в брак. То есть это все уходит в брак, потому что это уже не может использоваться при производстве пищевых продуктов. Вот. Потом здесь у нас есть детектор на отверстие, то есть автоматически он, если видит в жесте отверстия, он их тоже отбрасывает в брак. Бұл тезия демірні чеші чекелерге кесе борда қачынде 100 дане чықарыла. Шымды бұбе астынеге консерва банкалары япылывы үшін кеселе. Ее тянут, получается, этот металл мягкий, и эту банку тянут. Вот. И чтобы меньше было от высечки самой, лист рубится фигурно. То есть вот эти отходы уже не выкидываются в металлолом, а непосредственно используется все по максимуму производства. Соңра демертенеке мақсуз лахнен бойлана. Невбетека басамақ сымарышы берген эскизлер бонжо тымсалерны басмақтыр. Печать многокрасочная, поэтому каждый лист должен пройти несколько раз через печатные валы и через сушку. Затем эти листы попадают на линию лакировки, где закрепляется печать. Бұл шерет ұстындесе демир қатлары жам шешелерінің қапақлары үшін боялана. Бойсе үшінші ве сонки басамақ. Бір демир япрақтан бір қачсан ечінде 700 дане қапақ япыла. Қырымда бұл демир кесілігі бойынша екене цехтар. Шымды ішқане тест чекіленде чалыша. Бұл территорияда еліші бойынша цехде чалыша. Хадимлерінің чоқысы беден жеттен имканлары сыңырлы олған адамлардыр. Исмаил Аблякимов пармақлары ярдымынен кағыт папкалары үшін демир қысқачыларын азырлай. Вот раз вставляется такой. И все. А потом, значит, в станочек его. Раз, и все, вот она пробила, видите? Эркашы бұрынжы группасы қаты обалалықта қызамықнен хасталынған сон нетижеде көр қалды. Ама бұл алына ешіні яқшы бежірмеге кедер етмей. Опарчыларны сабырнен саяви топлай. Складываем, работаем это. Здесь по 4000 коробку складываем. Шirketlerde bu 2 ay devam etken teneffüsten son bұрынжы işkonu. Ama şımdali qadimler tolu terkipte çalışmaylar. İşna devlet yardımının kısmen gayrıdan tuzete böldük, dey Владимир Лютиков. За счет простоя апреля-мая объем производства сократился на 80%.
И практически мы 2 месяца были на простое, сотни людей не работали. Но именно поддержка государства, займ позволил нам сегодня купить сырье, выплатить зарплату, налоги. И мы вот сегодня первый день пригласили людей на работу, инвалидов привезли. И начинаем свой рабочий цикл. Истисалны гайрыдан тіклемек веузны иктисади базарда сақламақы үшін шirketнің реберлері Қырым истисал инкишафы төлево фондына мұраджат еттілер. Зайым аңлашмасы имтиазлы шартларнен ресмилештірілді. Файзлар алчақ. Предприятия получают возможность получить займ на 2 года по 3,5% от 500 тысяч до 25 миллионов рублей. Бунен берабер шirketlер боржыны 2-нчы елдан башлап төлей білейлер. Мы понимали, что промышленные предприятия фактически останавливаются, а некоторые из них и становятся на грань с банкротством. В связи с этим была инициатива Министерства промышленности разработать программу, по которой бы мы могли оказать поддержку по льготному финансированию промышленных предприятий. Шымды шirketlерге ярдым көстермек үшін жүмхыри бюджеттен малие айрыла. Эмде истисалчылар федераль малиеве дестек ала білелер. Бұнын үшін Қырымда истисал инкишафы фондының сайтында ариза қалдырмақ керек. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Коронавирус хасталығы дарқалғаны себебінден толу изоляция ве yüksek азырлық низамларында çalışқанлар үшін бала evlerinin интернат ве ичтимаи хызмет тешкилатларының хадимлері малиеви дестек алacaklar. Bu haqda karar Bugun Vezirler Şurasının toplashuvында qabul etildi. Vesiqaga binaen ekimlerge 40 bin, orta tibbi ve ичтимаи хадимlerge 25 bin rubley berilecek. Kenje tibbi хадимlerge 15 bin ve texniki mutaxassislarga 10 bin rubley qo'shma tazminat ayrilacak. Булейха 10 миллион рублейлік көлемде бюджет параларындан амелге кечірілежек. Паралар везірлікке айрылған бюджет ассигнования деген чаре черчевесінде топланacak. Қырымның Қазат тиббиет меркезі юқма хасталығы олғанлар үшін бокшы кілінде 5 ташу ятағыны әлде етті. Тибби муссенің ребері Сергей Алифриенко әрбірінің ішінде ос микроклиматы ве фильтрациясы бар деп тариф етті. Оларны Ялта, Кефе, Керіш, Джанкой ве Кезлев бөліклеріне йоллажақлар. Бұндан ғайры яқын вақытта ташу ятақлары Ахмеджет ве Красноперекопск шәрлерінің әжеле ярдым қызметлеріне етіп кележек. Қырым шифаханелері мұсафірлеріні беклей кеченлері Ярымаданын акиметі шифахане курорт комплекслерінің ачылығы аққында илан еттілер. Амма олар тек Қырым сәкенлері үшін ве хавсызлық чәрелері көтілівінен çalışacak. Бұл объектлерде насыл азырлық бақылғаны аққында бізім левхамызда. Хызметчилер маска ве холчақ кыйып, шифаханенің одаларында дезинфекция кечерелер. Бөле иш әр-2 саат текрарлана. Мусафирлер тейген эпысы ерлер сүртуле. Тщательно обрабатываем полностью все поверхности. Перестирали все шторы, тюли. Ежедневная уборка номера занимает примерно 15-20 минут. Аш сув тешкел етілуді хатты қайделер бойынша олacak. Масалар арасында 2 метр ер қалдырылмақ керек. Хашық, чатал ве дегер савутлар мақсус савутларда дезинфекция етілежек. Кірішті әлер темізленілуі үшін мақсус ер айрылacak. Это предварительная расстановка столов по требованию Роспотребнадзора, в которых будет соблюдаться дистанция между гостями нашего санатория. Значит, во всех 3 залах гости будут сидеть отдельно. Ярымаданын шифахане курорт комплекслері чоқ бекленелген мусафирлеріне енді июннің 15-ден қабыл етіп олacaklar. Амма тек қырымлыларны. Çalışып башламақ үшін акиметні хабердар етмек ве Роспотребнадзор идаресінің талапларыны кечмек керек. К нам приезжает за год до 6-7 тысяч человек, чтобы получить вот тот заряд здоровья, исцелиться от многих заболеваний. Предлагаем крымчанам разнообразные акции. Здесь будут компоноваться как путевки оздоровления, так и путевки на лечение, но, естественно, с соблюдением всех норм, которые соответствуют последним указам. Қырымның курорт ве туризм везірлігі берген мәлуматқа көре сынырлар шарайтында қорқа яқын ерлішу вастасы çalışmaға азыр. Умумен әвелкі яшайышқа яваш қайтажамыз. Бірінші оларақ тибби лицензиясы олған тішкілатлар açılacak. Это наше врачебное отделение, новое врачебное отделение, но пока оно тоже законсервировано, потому что опечатаны кабинеты. Здесь ведут прием наши врачи. Врачи узких направлений, специалисты широкого профиля
И здесь, конечно же, будет дополнительная мебель. Пока это все еще мы поэтапно вводим. Hekimler 2 aydan ziyade vaqt distansiyon şekilde online rejiminde çalıştılar. Hem ise nihayet hastalar tıbbi hizmetlerini zemanevi donatmalar yardımıyla yerinde elde edebilirler. Это аппарат ударно-волновой терапии применяется для комплексного лечения и реабилитации пациентов с опорно-двигательными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологической патологии, урологической патологии. Это одна из современных методик лечения на сегодняшний день. Kırım Hakimiyeti Şifahane Kurort kompleksine nisbeten çalışularının ikinci basamağını üzerinde düşünen növbette Rospotrebnadzor İdaresi'nin tavsiyelerini becermeye hazır olan misafirhane ve oteller açılacak. Sefiye Şukurova, Ruslan Minayev, Vitaliy Golubev, Millet için. Qırımda qavexane ve restoranlar çalışıp başladı, lakin tek yaz meydançıqları ve terrasaları olğan soyları. Официантлар маскалар ve kolçaklarda hizmet eteler, masalar ise ziyaretçiler için içtimai mesafeci yetinden yerleştirildi. Rospotrebnadzor İdaresi'nin şartlarına nasıl riayet etilgeni haqda muhbirimiz Ayşe Şulakova bilir. Пайтақтының ресторанларından бірінде официант olып çalışқан Артем Дубовик маса вескемлелерні антисептикнен сүрте. O devamlı tatillerden son odаны, бірінші müşterilerini kabul etmege hazırlay. Самоизоляция себебінден Артем sonki 2 ay devamında evde bulundu. Отпуск такой незапланированный получился. Вот вышли, сегодня второй день уже открылись, работаем. Дезинфицируем, стараемся как-то по-своему рады, что наконец-то восстановились. Пора работать, зарабатывать, людей радовать, кормить. Самоизоляция вақытында ресторан çıkarıp satma ve hazır aşını yetkizme şeklinde çalıştı. Endi ise Cumhuriyet başının emirinden son onlar evvelki şekilde çalışmağa başlayacaklar. Ama bazı sınırlanuvlar saklanıp kalacak. Кроме бокового остекления, которое полностью убирается, также у нас еще раскрывается крыша вот таким вот образом. Раскрывается она в обе стороны полностью, и люди видят открытое небо, вечером звезды. Все это очень красиво. Rospotrebnadzorның епсі талаплары еріне кетірілі. Одалар әр 2 саатта генераль темізлене, дезинфекция япыла ве аваландырыла. Официантлар маска ве қолчақларда çalışалар, масалар ise керек месафеде ерлештірілген. 2 метра должна быть разница между столами, это обязательно в любую сторону. Вот. И за каждым столом расстояние на одного гостя должно быть 80 сантиметров. Ахметжетнің боетна мерkezine кірмезден evvel қолар леді дезинфекция етілмек керек. Маска olmasa оны берелер. Сон ise масалар бірі-бірінден керекли месафеде ерлештірілген язлық мейданчыққа ұзғаралар. Двор большой, здесь можно пройти так, чтобы ты ни с кем не контактировал. Только с официантом, который тоже также соблюдает дистанцию. Плюс мы еще соблюдаем условия, это контактная дезинфекция. То есть меню мы не даем гостям, счетницы мы тоже не даем гостям. Стараемся, если по возможности, можно рассчитаться картой, чтобы человек приложил и ушел. А меню официанты наши знают наизусть и объясняют, рассказывают, как чего можно сделать заказ. Якубовлар айлесі bu müessenin daimi musafirleridir. Олар ресторан ашларының нелезетіні бақмаға келгенлер. Устали, если честно, сидеть дома. Хочется уже куда-то выйти, с семьей посидеть не дома, а вот в такой вот обстановке. Соскучились, поэтому всему очень рады, что открылось, что уже можно гулять, уже можно сидеть, дышать свежим воздухом. Restoranda da yasaklar көрсетілместен evvel yazlıq meydançıq бар еді. Bu оларның işlerinde esas yöneliş. Ama tehlükesizlik kaideleri boyunca yerler sayısını 100'den 50'ye kadar azlaştırmak gerek oldu. Kafe ve restoranlarının açılması tek musafirlerini değil de onların sahiplerini de kuvandıra. Bu sınırlama vastalarının sadeleştirilmesine da bir adımdır. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Бахчисарай шайырының янында нақлиет әрекеті схемасы дыныштырылды. Құрылайатқан Таврида трассасының 2 дамартасына айланып кечмек керек олacak. Bu haqda şirketinin Qırım İdaresi'nin matbuat katibi Grigoriy Nazarov haber etdi. Biz машиналарны Бахчисарайда құрылған трассаның сақ тарафына юладық. Шымдай давчылар bu дамартада башқа юлақа кечмей парекетні девам етелер. Біз де сол тарафта çalışacağımız. Bu yerде aşağı қатлар ерлештірілежек асфальты бетонның финиш қаты үшін айрылув юлақа hazırlanacak ve barьер қора ерлештірілежек. Bunun birebir bugün kundu saat 2'den son hareket sxeması Ulaqlı koyu ve Bахчисарай şehri arasında dönüştürülecek. GİBDD xadimleri aydavcılarga dikkatli olunuz dep rica eteler.
Қырымда бүгін Крым сегодня адлы Украин мечмуасының бірінші саны тақдим етілді. Оулу Ғалибенің 75 жылығына бағышланды. Нешір бір елда 4 керечі қажақ шымды бірінші санның тиражы 700 нұсқаны тәшкіл ете. Оларына Крым сәкенлеріне, китапханелерге ве тасил мөстелеріне дарқатачақлар. Этот проект, он очень долго рождался. На протяжении 5 лет мы думали, чем же наполнить, чем разнообразить, чтобы читателю было интересно. И вот все-таки мы пришли к тому единогласному мнению о том, что действительно номер должен быть приурочен к 71 номер должен быть приурочен к 75-летию Победы. И когда читатель возьмет журнал, то он сможет увидеть 3 героев, людей, которые защищали Крым. Мечмуатек Украин жемиетіне бағышланмай, о умумен Ярамаданның яшайышыны айдынлата. Ондан да башқа мұнда уч қараман ақында тариф етіле. Буамедхан Султан, Людмила Павличенко ве Федор Талбухин. Нешір Крым елбашчысының қол тұтывы еле дәрчетіле. Журнал, который будет охватывать очень большую аудиторию, и не только украинцев, проживающих в Крыму. Я думаю, что этот журнал, после того, как он наберет обороты, он выйдет далеко за пределы Крыма. Медиацентр Гаспринского не стоит в стороне, наше подведомственное предприятие. В своей программе есть масса изданий, которые издаются также на украинском языке, кстати, на языке государственном в Крыму. Кезлевде курорт шәрінің логотипы ве слоганы яратылығы бойынша ярыш башланды. Бұл ақта мемориятның матбуат қызметі хабер етті. Тақдим етілген ішлер қысқа, амма терен маналы олмалы. Бренднің ғайысы ғарби регионның зенгін тарихыны ве хусусиетлеріні ачықламақ керек. Аризаларыны Кезлевнің туристик малюмат мерkezіне июльнің 15-не қадар елламаға мүмкін. Электрон почтаның адресіні сіз өз экранларыңызда көресіңіз. Ахмеджетнің бала паркында Иванат көшесі яныдан чалыша башлады. Енді бір қора яныдан сыныр сызығы пейда олды. Айванларға бақмақ үшін ичтимai месафе қалдырмақ керек. Впервые за многие годы зооуголка и вообще детского парка выпала такая длительная пауза, когда мы могли привести в порядок, что-то подготовить, привести в порядок содержание территории и заняться благоустройством. Айванат паркының мудирі қайдеткені кебі самоизоляция айванларға ярашты. 20 ел ішінде қызыл китапқа көрсетілген бияз башлы сип құшлары ilk сефер чоқлашты. Размножается очень редко, поэтому она занесена в Красную книгу. И всего у них в гнезде одно, очень редко 2 яйца. Поэтому это очень уникальное явление. Куш баласы 2 кило ағырлығында доғды, 2 ай девамында 16 килоға же осты, ярмадыда қапалы ерде болынған бияз башлы сип құшының пейда олмасы 2-нче әдіседір. Буал құшының құсиетлері бағлы табиат олар қаяларда, ведағларда яшайлар. Умумен Қырымда бұ құшларының сайысы 150 дәне қалды, тахминен 15-20 чифт. Оның үшін құш баласы аляда ана бабасының қанаты век құрчылава алтында яшай. Бүгінге бұл епісі хаберлер меле телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.